آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوئی رپنا سیڈی صاحب جان چکے ہیں آغاز اس خبر کے ساتھ کہ صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ، مال روڈ پر ہلکی بارش، جبکہ گلباغ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، مسلم ٹاؤن، گلشن راوی، کاہنہ میں بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے ہبس کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی اور مال روڈ پر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی بتائیے مبین۔ بالکل ہم نے دیکھا کہ شہر لاہور کے اندر بارش کا سلسلہ جنو وقتاً دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج بھی سارا دن جو ہے پیش گوئی کی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ شہر کے بیشتر مقامات پر جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی اور جو بارش ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو صبح سویرے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے بوندا باندی کا ہمیں جو سامنا کرنا پڑے، لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ، مال روڈ اور کلال روڈ پر ہلکی بارش جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس کے علاوہ گلبرگ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، مسلم ٹاؤن، گلشن راوی، کاہنہ میں بھی جو ہے وہ بوندا باندی جو ہے وہ سامنے آئی۔ ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے جو ہے ہبس کی کیفیت تھی وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی کہ ہم دیکھیں گزشتہ کچھ روز میں بارش کے بعد ایک ہبس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، وہ کافی حد تک بھی ہوا چلنے کے باعث بہتر ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران وقفے کے ساتھ بارش کا امکان بھی بتایا گیا ہے۔ ساتھ میں پی ڈی ایم نے بارش کے متعلق الرٹ بھی جاری کیا تھا کہ موسم کی جو امراض یا اثرات ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین۔ چینی کی وافر فراہمی اور دستیابی کے لیے زرعی انتظامیہ کا نیا فارمولا تیار، ڈیلرز کے لیے چینی کا حصول آسان بنانے کے لیے نئی پالیسی متعارف کروا دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چینی کے بحران کا وویلا مچانے والوں کے لیے ضلع انتظامیہ نے نیا فارمولا تیار کر لیا۔ چینی کوٹا مانگنے والوں کے قوائف مانگ کر رجسٹریشن کرنے کی پالیسی بنا لی۔ ضلع انتظامیہ نے چینی رجسٹریشن فارم تیار کر لیا۔ چینی کے لائسنس کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر کے نام درخواست لکھنا ہوگی۔ درخواست کے ساتھ ڈی سی آفس کے فراہم کردہ فارم کو پر کرنا ہوگا۔ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی، 2 پاسپورٹ سائز تصاویر دینا ہوں گی۔ 1200 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پر پہلے لائسنس کا حصول بتایا جائے گا۔ NTN نمبر، ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، دکان کا لیٹر ہیڈ بھی درکار ہوگا۔ مکمل پتے کے ساتھ گودام کی تصویر اور ذخیرہ کی تعداد لکھنا ہوگی۔ درکار دستاویزات کے ساتھ درخواست جمع کرانے پر 1 ہفتے میں لائسنس وصول کیا جا سکے گا۔ 1.25 کروڑ کی آبادی کے شہر میں چینی کے محض 162 لائسنس یافتہ ڈیلرز ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کے مطابق لائسنسز کے اجراء سے سرکاری نرخ پر چینی کی دستیابی مزید آسان ہوگی۔ شوگر ملز کے بعد فلور ملز مالکان بھی کمائی سیزن شروع۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 140 روپے مہنگا، شہر کے بازاروں میں آٹا 2800 روپے من فروخت ہونے لگا ہے۔ چکیوں پر آٹے کا ریٹ 130 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شوگر ملرز کے بعد فلور ملز مالکان نے بھی عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آٹے کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ، 20 کلو کا تھیلا 140 روپے مہنگا، 1260 روپے میں بکنے والا آٹے کا تھیلا چند دنوں میں 1400 روپے تک جا پہنچا۔ صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن پنجاب حافظ عارف کچر نے کہا کہ فلور ملز مالکان کی جانب سے بلا جواز اور بغیر پیش کی اطلاع آٹا مہنگا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آٹا مہنگا ہونے سے پریشان شہری کہتے ہیں کہ چینی مارکیٹ سے غائب ہوئے عرصہ ہو گیا، اب آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ معاملے کا نوٹس دیں ورنہ آٹا بھی مزید مہنگا ہوگا۔ مزدور بہت پھسلا ہے اس کے اندر، اضافہ آپ جتنا مرضی کرتے رہیں گے تو ہمیں مزدور میں کیا فرق پڑے گا، اس میں تو مزید پریشانی آئیں گی کیونکہ اس کے ساتھ اتنے خرچے بندے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس عوام کو سکون کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ دینا ہے۔ غریب آدمی نو صرف ہے دسو کہ زندہ رہن دا حق ہے کہ نہیں ہے، کوئی خیال کرن اپنے آپ، غریب آدمی نو کھان دا تے حق دینا نا، وہ تے کوئی حق نہ کھون۔ دوسری جانب شہر میں چکیوں پر آٹا 130 روپے فی کلو اور 5200 روپے من فروخت کیا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملتان سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی سزا کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور جسٹس میرزا علی نیلم کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اعجاز چودھری کے وکیل میاں علی اشفاق نے دلائل دیے کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس اعجاز چودھری کو سزا سنائی، ان کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گواہوں کے بیانات میں واضح تضاد
موجود ہیں اور عدالت 10 سال کی سزا کا عدم قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دے، اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطل کرے۔ عدالت نے سزا کے خلاف اپیل کو قابل سماعت قرار دے کر سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ 9 مئی کے پنجاب ملک احمد خان کہتے ہیں 14 اگست پر کوئی سیاسی جماعت احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ بھارت نے مہم جوئی کی تو اس کے دانت کھٹے کیے۔ وفاقی حکومت کے بارے میں چہ مگویاں بے مقصد ہیں، جبکہ خواجہ آصف نے بات کی ہے تو اس کی کوئی بڑی وجہ بھی ہوگی۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں پہلی بین الاقوامی کلینیکل فارمیسی کانفرنس کی افتتاحی تقریب قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں قائم مقام گورنر پنجاب نے کہا 14 اگست پر کوئی سیاسی جماعت احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ جامعات کو سوال اٹھانا چاہیے کہ 14 اگست کی تقریب بحال رکھی جائے۔ اس دن پر میں سیاسی اختلافات بھول کر تجدید وفا کا عہد کرتا ہوں۔ 14 اگست پر ہمیشہ جھنڈے لہرائے اور جھنڈیاں لگائیں، کہیں بسیں جلانا یاد نہیں۔ وہ دن جس کو میں اپنی آزادی کے دن پر مناتا ہوں، جس دن میں عہد تجدید وفا کرتا ہوں، جس دن میں اپنے تمام نسلی، گروہی، سیاسی ہر طرح کے اختلافات کو بلا کر یونٹی کو فورج کرنے کی بات کرتا ہوں، جس دن میں بڑا پرائیڈ لیتا ہوں، میرے حافظے میں کہیں پر بھی کوئی اس دن احتجاج، گراؤ جلاؤ، جلتی بسز، گرین بیلٹس کے اوپر لگی آگ، ڈنڈا بردار لوگ، پھیلی ہوئی انارکی میرے حافظے میں یہ نہیں تھا۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا تمام سرکاری ملازم، ڈاکٹرز اور میڈیا کے لوگ برے نہیں ہو سکتے۔ خواجہ آصف نے بات کی تو اس میں کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ دیر مسٹ بی اے ویری ویلڈ ریزن جو انہوں نے کہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ پوری وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کریں گے، اینڈ اف دیر از اے ریزن۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ایز اے کلاس پوری جتنے سرکاری لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے قریبی لوگ ہیں ہمارے، دے آر امنگسٹ اس۔ تو ایز اے ہول یہ کہہ دینا کہ یہ ڈاکٹرز یا پولیٹیشینز یا پولیس یا میڈیا مین صحیح کام نہیں کر رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے تھوڑی سی جو بات کی ہے شاید کہ مس کنسٹرو نہ ہوگی، ویسے وہ بڑے محتاط آدمی۔ ملک احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو کیا جواب دیں، اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا مزید کہنا تھا پنجاب میں کلینیکل فارمیسی کو صحت کے نظام میں شامل کیا جائے گا، اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ کلینیکل فارماسسٹ دواؤں کے غلط استعمال کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں مارکا بنیان المرصوص نے پاکستان کے تشخص کو تبدیل کر دیا ہے۔ پاک فوج اور سپہ سالار کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پارٹی صدر عبدالعلیم خان کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات اور الیکشن کمیشن کی توثیق پر استحارے مسترد کیا گیا۔ پارٹی کے مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کی جلد تقرری پر مشاورت بھی کی گئی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے بارے میں بعض تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ضمن انتخابات میں مشاورت کے ساتھ پارٹی کی شرکت کا فیصلہ آئی پی پی کا مارکہ حق کنونشن فیصلہ آباد میں رکھنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا استحکام پاکستان پارٹی کشمیر اور بلتستان کے انتخابات میں بھرپور شرکت کرے گی۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور چودھری شافی حسین کا کہنا ہے کہ حضرت علی اجویری کی عرس کی تقریبات 13 سے 15 اگست تک جاری رہیں گی۔ 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ ڈی جی پی آر میں صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافی حسین کی پریس کانفرنس، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چودھری شافی حسین نے کہا حضرت علی ہجویری کے عرس پر زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ امسال 13 سے 15 اگست تک عرس کی تقریبات جاری رہیں گی۔ 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ 13 اگست سے لے کے 15 اگست تک یہ ادھر یہاں پر لاہور میں جو ہے داتا گنج بخش کا جو عرس ہے، اس کے جو ہیں یہاں پر یہ جو ہے اس کے دن جو ہیں یہ مقرر ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً 4000 جو پولیس اہلکار ہیں یہاں پر جو ہے ڈپیوٹ کیے ہیں،
और CCTV कैमरा रूम भी यहाँ पर बनाया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को जो है वो मेंटेन किया जाए। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने मजीद कहा कि महकमा औकाफ की जमीनों से कब्जे वागुजार करवाए जा रहे हैं। मिज़ारात पर चंदा बॉक्स खुलवाने और पैसों की गिनती के लिए भी लाएअमल तय कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। औकाफ की ज़मीनों के हवाले से जो केयर टेकर से पहले हुकूमत थी उसमें 80% औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, तो उनके हवाले से भी हमने एक बड़ी मजबूत किस्म की कमेटी बना दी है और उसके ऊपर हर हफ्ते मीटिंग होगी ताकि जो नाजायज़ काबिज बैठे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि कशफुल महजूब की 1000 साला तकरीबात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनक्किद की जाएंगी। वालिद की इनकलाबी सोच लेकर सियासत के मैदान में आई हूँ। ताहिरा हबीब जानिब का सियासी मैदान में कदम, कहती हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। कहा पार्टी क़यादत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दी है और कागजात नामजद की इलेक्शन कमीशन ने मंजूर भी कर लिए हैं। लाहौर प्रेस क्लब में ताहिरा जालिब ने फैसल मीर, सब्त हसन, शहबाज दुरानी, डॉक्टर आयशा शौकत और मासूमा फरखंदा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद की इनकलाबी सोच और अवामी जद्दोजहद आगे बढ़ाते हुए सियासत के मैदान में आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मैं अपने वालिद की रिवायत को जारी रखे हुए हूँ। मैं भी इन्हीं की तरह एक मजदूर हूँ और एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और आज तक मजदूरी करके ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने हबीब जालिब साहब के दोस्त प्रोफेसर वारिस मीर के साहबजादे फैसल मीर की तरफ से भरपूर हौसला अफजाई के नतीजे में पीपल्स पार्टी की टिकट पर कौमी असम्बली के हल्का 129 के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। फैसल मीर का कहना था कि हम भरपूर तरीके से ताहिरा जालिब की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है और अवाम के हकूक की जंग लड़ती आई है। जिस तरह जालिब साहब ने सारी ज़िंदगी मजदूरी की, उसी तरह एक मजदूर की हैसियत से, खातून टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से अपना मुआश चला रही हैं और ये इलेक्शन लड़ने का उनका मकसद यही है कि वो इस मुल्क के जो आम आदमी को वो ये शऊर दे सकें कि उनकी भी उतनी ही इज़्ज़त हो सकती है जितनी कि जो बड़े बड़े हमारे ऐवानों में बैठे हुए सरमायादार लोग हैं। ताहिरा जालिब ने अवाम, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से कहा कि वो उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, टैग करें और उनकी नामजदगी की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। यौम आज़ादी में 2 रोज़ बाकी है और शहर की तारीखी और सरकारी इमारतें सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों में नहा गई हैं। बरकी कुमकुमों ने खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। इमारतें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। माल रोड पर वाक़या टाउन हॉल, पंजाब असम्बली, वाबडा हाउस, GPO और लाहौर अजायब घर समेत दीगर इमारतों को खसूसी तौर पर सज मौका पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी चरागा किया जा रहा है। सब्ज़ लारी परचम, झंडियाँ और सफ़ेद व सब्ज़ कपड़ों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। शहरी 14 अगस्त को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए पुरआज़्म हैं। शहरी कहते हैं कि मुमलिकत खुदादाद की आज़ादी एक नेमत है। इस दिन को कौमी इत्तेहाद और यकजहती के साथ मनाना हम सबका कौमी फ़र्ज है। बात ADCG की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात के मुताबिक 13 अगस्त को लिबर्टी चौक में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज म्यूज़िकल कॉन्सर्ट की मेहमान ख़ुसूसी होंगी। जश्न आज़ादी पर लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी का मुज़ाहिरा होगा। मरकज़ी परचम कुशाई की तकरीब 14 अगस्त को हजूरी बाग में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला पंजाब परचम कुशाई करेंगी। PHA की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर भी आतिशबाजी का अहतमाम किया जाएगा। महकमा माहौलियात के ज़रिए अहतमाम यौम आज़ादी और मार्काए हक बाइक रैली निकाली जाएगी। ADCG ने कहा यौम आज़ादी पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है, उसे शान तरीके से मनाएंगे। शहरियों से अपील है जश्न आज़ादी की तकरीबात में भरपूर शिरकत करें। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, यहाँ जश्न आज़ादी की तकरीबात सबसे मुनफरिद होंगी। हम सबको मेरा ब्रांड पाकिस्तान की सोच को अपनाना होगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायदीन कहते हैं मुल्की मसनूआत के फ़रोग से ही मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। 14 अगस्त से मुआशी खुदमुख्तारी का सफ़र मेरा ब्रांड पाकिस्तान से शुरू किया जा रहा है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए।
मेरा ब्रांड पाकिस्तान। मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम एजाज तनवीर ने कहा, हम कभी IMF कभी आलमी मालियाती इदारों के मरहूने मिन्नत रहे हैं। 44% मुल्क की आबादी खते गुर्बत से नीचे है। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान का अपना ब्रांड अपनाएं। मुआशी आज़ादी का परचम थाम कर इस 14 अगस्त को हम नया आगाज करें। इन तमाम मसाइल का हल अपनी सनत और मसनूआत को फरोग दें। पाकिस्तान भर के तमाम मुकामी ब्रांड्स को एक छत तले जमा कर रहे हैं। 44% आबादी पाकिस्तान की जो है गुर्बत की लकीर से नीचे है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इसका हल सिर्फ एक ही है कि हम अपने आप को रीअरेंज करें और अपनी इंडस्ट्री को, अपने ब्रांड्स को सीधा करें। तो इसी मकसद के लिए हमने 14 और 15 अगस्त को मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का आगाज किया है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान ने कहा, पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आलमी मयार के हैं। मुल्क में बनने वाली मसनूआत को हमें बिला तफरीक फरोग देना होगा। लाहौर के वासियों को मेरा ब्रांड पाकिस्तान के साथ जोड़ना ही हमारा मकसद है। मुझे बड़ी खुशी से ये बात करने कि वो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कि ऐसी कंपनीज हैं कि जो आलमी मयार की प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जो बाकी कंपनीज हैं उन कंपनीज को फॉलो करें, और अल्टीमेटली हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इसके नतीजे के अंदर, यानी ये असल ख्वाब, ये तो ड्रीम है बेसिकली ये एक्सपो या शॉपिंग फेस्टिवल, लेकिन इसकी ताबीर असल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो ये होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़े, फले फूले, इसकी एक्सपोर्ट बढ़े, ये इंपोर्ट रिप्लेसमेंट के ऊपर जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ओहदेदारों का कहना था, जब तक पाकिस्तानी मसनूआत और ब्रांड्स को हम बहसीयत कौम तरजीह नहीं देंगे, मुल्क में सनत और तिजारत और मईशत की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। कौन सी कौत है जो सनतों का फ़रोग नहीं चाहती? FPCCI रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार कहते हैं, SNGPL ने 8 साल पुराने गैस बिल्स भिजवा दिए जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। FPCCI क़यादत ने वफाकी हुकूमत से गैस बिल्स का मसला हल करवाने का मुतालिबा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। FPCCI रीजनल ऑफिस में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के अहम मामले पर यहाँ जमा हैं। 2015 से जून 2022 के बिल नए रेट्स लगाकर भेजे गए हैं। किसी सनत में इतनी सकत नहीं कि वो ये बिल अदा कर सके। इन हालात में ये मुश्किलात को मजीद बढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ारत तवानाई और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके अंदर ओगरा और SNGPL सब शामिल हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इस मामले को फौरी इसमें मुदाखलत करें और इसको टेक बैक किया जाए। और अगर हुकूमत इसमें रिलीफ ना देगी तो फिर इंशाल्लाह ताला FPCCI के प्लेटफॉर्म से हम अपना नया लाएमल आगे लेके आएंगे। ग्रुप लीडर गुजरांवाला चैम्बर हाजी नासिर महमूद ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं 7-8 साल पुराने बिल दिए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दरख्वास्त है इसे वापस लिया जाए। नायब सदर FPCCI ज़की एजाज ने कहा, SNGPL ने एरियर्स बिल्स की मद में गैस बिल भिजवाए हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इसकी मुतहम्मिल नहीं। बिल दुरुस्त से नहीं किए जाते तो अदा नहीं करेंगे। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ताकत है जो सनत को चलने नहीं दे रही। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, जैसा कि आपने विक्राम साहब ने बताया कि इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि 75 अरब रुपए पे कर सके। इसका कानूनी भी कोई जवाब नहीं बनता और इखलाकी और कानूनी कोई जवाब नहीं है। मियां नवाशी साहब से, मियां शहबाज साहब से अपील करता हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है बिहार की जिन्होंने मुझे, आपने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और इन लोगों ने मुझे 3 दफ़ा MBA बनाया, मेयर बनाया, और आज ये इंडस्ट्री इस कदर परेशान है, ये 3 दिन से ये लोग आपको सो भी नहीं रहे। सदर FPCCI आतिफ इकराम, साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर राना शहजाद और साबिक सदर शेखुपुरा चैम्बर मलिक मंजूरुल हक मलिक ने कहा, सुई नॉर्दर्न गैस ने सनतकारों पर जुल्म किया है। 84 माह के 75 अरब रुपए के इजाफी बिल सनतों पर बोझ हैं। विफाकी हुकूमत से अपील है इसे फौरी वापस लिया जाए। महकमा सेहत ने टीचिंग और केयर अस्पतालों में OPDs के औकात कार बढ़ा दिए हैं। औकात कार बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा हेल्थ ने टीचिंग और केयर अस्पतालों में OPDs के औकात कार बढ़ा दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक OPD के औकात कार सोमवार से जुमेरात और हफ्ते को
सुबह 8 से 3 बजे तक होंगे। जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक औकात कार होंगे। अस्पतालों के इंतजामी सरबराहान औकात कार को यकीनी बनाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अथॉरिटी ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नीला गुंबद में बड़ा अपग्रेडेशन मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करना जा रहा है। 16 केनाल अराजी पर मौजूद 62 दुकानों और 2 घरों को मिसमार किया जाएगा। टीपा ने इससे बड़े ऑपरेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ जदीद सहूलियात से अनास्ता ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा भी तामीर होगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत 16 केनाल अराजी पर मौजूद तमाम तामीरात मसमार करने का फैसला। टीपा ने नीला गुंबद में मौजूद 62 दुकानों को मुकम्मल तौर पर मसमार करने का प्लान फाइनल कर दिया। 1,91,25,887 रुपए लागत आएगी। दुकानों की मसमारी के लिए प्राइवेट फर्म को हायर कर दिया गया। तमाम तामीरात हटाने के बाद यहाँ गहरी खुदाई की जाएगी ताकि जेर जमीन पार्किंग प्लाजे के लिए राह हमवार की जा सके। टीपा के मुताबिक नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबा न सिर्फ जदीद पार्किंग सहूलत फराहम करेगा बल्कि शहर के ट्रैफिक के दबाव में भी कमी आएगी। आइंदा 15 रोज में नीला गुंबद में ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की तकमील पर नीला गुंबद में जदीद सहूलियात से आरास्ता जेर जमीन पार्किंग प्लाजा आवाम के लिए खोला जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।